สุดในมือเอาว่ารู้เรื่องแต่ออกเนี่ยมาหนักคลาอุตสาหบารมจานปีบาจัดจานเกย์มันเศร้าลุ่สเตรเรื่องวันนี้นายทั่วเอาเรื่องออกเนี่ยมีอารมณ์ประสาทจมูกจานและเรื่องนี้นายอมปีชีวิตระบาดใจอนาถามือกมาในตอนบ้านเกย์บอกบังเจ้าจานกันดอยกันได้ตั้งปีโตยมอกนี่ขี้ยมก็จะจังกันเถอะแต่เรื่องนี้ไอ้ทั่วยังมีอารมณ์ร้อนยังไม่ต้องเนี่ยกับมันไม่ใช่ยังโจตระใส่เรื่องระบาดยังแต่มาดองบูสตรองยังบูสตรองช่างจริงเกย์จับดาวเรือบางยืนบงบางห้างอ้อยเคยมาจัดชายมือกมาบ้านโยกคนชายระบาดล้วนดักตุกนงลังหายจอกันดาบเล่ารวยกับจีรานจะจิงปีตินุอย่างเลื่อนคนชายกองปีระบาดยืนกับชิมเรือผมรักระหดดอลจิงปีลังหนุบานกลายมอคนชายตัวกับชิมหัดเล่าหายดังตามน้ำในจัดระบาดล้วนแต่การชิมระบาดชายตัวยืนคือตระบานปราจีกลายมอคนชายตัวระบาดยืนกับบ้านรถบดอลโพจินียทานมุ้ยก็ไปแต่คืนมอนอังโอ้เนี่ยแต่ก่อนนี้สำลังมือจะสำลังมือลังนึกกับฮิวตึกนวดหายจงพงกับพงแต่กับซัดคนชายตัวระบาดยืนกับบ้านลุยรถโจตกตรงหางหายป้อมสัตว์มาดมรถจับตังปีเป็นมาคนชายระบาดยืนกับคลาจิตชายอนาถารู้โดยการลุยมาโฮบห้าตามเล่าไอ้เราก็เคยคนชายระบาดยืนเลี้ยงทงเป็นใบหายนอกแต่บรรทอนลุยระบาดโฮบตามเล่าดิหายไปคลาก็ทำเชิงเนี่ยจีตามเล่าเนี่ยทั่วน้ำน้ำเซ็งแต่ไงมุ้ยหักโดนจีนไซชายกองปีอนาถานี่กองปงแต่โฮบสำรามซอกก็ไปแต่เคยตัวประบาดยืนในก่อนมีสมุทรเพโตรจบมาไปเลยลานเตรียมชายกองปีก็จับดำตามเพโตรแพลตเพโตรคือตัวบัญชีปีเมย์จงพาวระบาดกดตัวได้บัญชีไอ้กวาดนั่งตัวเต็งซัดปีหางงุยตัวมีแต่ใส่หนังหางตั้งเตะเด็ดทั่วไอ้มาโฮบระบาดกวาดนั่งมีดูจิตง่ายบนใต้กวาดนั่งชูเจขี้จมูกมันจะแห้งอันจังกวาดมันไอ้มาเต็งใส่หนังบานไล่คือมีแต่เปล่าเพโตรระบาดยืนไอ้มาเต็งจมูกมันจะแห้งก็ทางไม่ระบายไปเกี่ยมไอ้มาเต็งใส่จมูกไอ้ยังมันรู้ไอ้เตะจอดรถเฉลยกองการใหญ่ขึ้นดังจอไอ้เพโตรก็กระทั่งไอ้ขึ้นซ้ำตัวลูกปูแต่บัดสันจิขึ้นมันไอ้เต็งใส่ตัวบานเตะขึ้นบอกจะมีปัญหาบนใต้ลูกกระทั่งอ๋อเตะสอบเมย์ไอ้นะจำไอ้คลาจมูกจงพบตัวจำมันเต็งเยอะอย่างรู้ไอ้เว้ยกลายมอเพโตรระบาดยืนกับมันปลาอาวุธจงกอระบาดกวาดคือกวาดบานโยโกชินฮาโยมอ้อยลูกปูมันจะแห้งพลุกรอนแต่กวาดข้ามมัดพลิมมันจะแห้งน้องกระมีรำทว้าวช่างไงก็ช่างไงไหมบานเขียมรู้ไอ้แต่มาดองนึงเต้นะจึงกลอยอเต้อันจะมันจะแห้งน้องก็โยสัตโยมาอ้อยเพโตรระบาดยืนเพโตรก็ไปเตะคืนชายอนาถามาปอมใส่กรอบแต่เพโตรแผ่ไปจากเต้กวาดช่วยชายกวาดกระดับชายนึงค่ะโตเรื่องโอ้ไม่อยากกินจับมันจังหายชายอนาถาระบาดยืนก็บานข้ามปอมใส่กรอบยังจะจริงผิดซ่าแต่จีอากาศจริงมุขขังเก่าก็ไปเตะคืนชายอนาถาไปกับมันมีทุ่มสิ่งนี้ไม่ชายบองทุ่มระบาดยืนก็บานปลุกดันวีประหารชายอนาถาตัวนี้มีตัวมีในตะออกนี้เป็นแต่รถโดยอเมริกมืออัดต้นดูเต้ใช่ไหมชายทุ่มนั่งจิตดับชีมดังตามเต้ารถจอดรางรถไฟมือคล้อยก็จุบจมูกชายบองทุ่มลงมุกได้มาอันจังเราออกพลอยมันตัวนาเต้แต่โดยจีนิสัยที่ได้คือยืนลานระบาดเพโตรจีกันนุชายระบาดยืนก็บานเหาะลางจีลานระบาดเพโตรจากจริงปีตินุไม่ช่วยดำน้ำตามแลนเพโตรระบาดยืนคือกวาดบานเงี้ยมองขังเก่าได้บนใต้ชายชาติชายนั่งก็เอากราบจมูกขังเก่ามันจังเพโตรก็อัดจับอารมณ์ช่วยดำน้ำตามเราสกๆไล่ทั้งเงี้ยมือกราบมันเพโตรระบาดยืนไปนั่งบกมนุษย์ใส่มันเนี่ยในกวาดคือจีเนี่ยมือไทยแช่เพโตรก็จับรังตัวให้กวาดกระสมโตโอเคเคยมุกนี่พิมพ์หัดดูจีมินิสัยเพลทบนใต้ออเต้ขังไฟระบาดยืนคือกวาดขังนะกวาดเป็นยังไงอีกจีคิดบักพนิกมือเต้นี่การบอกเกได้นะเพโตรกวาดกระสมโตได้รู้ให้กับจีจ่าจริงปีตินุใส่สะอาดระบาดยืนก็ไปแต่คือมีชายนปีกลอยลานติดอีไอ้เหล่านี้หมกดอลโพจินีทานระบาดขลุ่นเพโตรบานจกใส่เติมเต็มหมกปีศาจกัดเรียบจำอย่างสะอาดสำหรับเมย์จงเขาเป็นเรียบจำใส่รุ่ยเพโตรระบาดยืนก็บานเพื่อหมกโฮบได้ขลุ่นจูเจ็ดเปื้อไอ้ชายกับบ้าคุยระบาดยืนตัวนี้นปีขังกล้าวมาเรียนดาเทลครั้งมาตัวตุ่มนมและอันจังเกียรติหายเพโตรระบาดยืนคือกวาดบานเพื่อหมกโฮบปีศาจระบาดกวาดได้มีชูทาโคซินาในทั่วที่ด้วยมนุษย์ใส่เนี่ยก็บังคับขลุ่นเพโตรกวาดเพียรลูกเปลืองจังหวะมาอันจังมันนี้ก็มีชูทาโพลาจิมันเพียรล้อระบาดเพโตรก็บานออยมโฮบปีศาจระบาดขลุ่นต้องการโพลาพลุโพลาก็ซาได้ทางว้าวมันแพ้ช่างนะเพโตรก็ใหญ่แท้โพลาคือเป็นกลุ่มน้องจงดักหมกโฮบโคซินานั่งตกขึ้นโพจินีทานระบาดยืนโพลาก็ใส่ท่าอ้อยต่อมันโดยเต้ลูกเมย์จงโพมาหาอำนาจระบาดยืนก็จิปฏิเสธซูมซูสได้เอาเพโตรไอเตี้ยก้มลึกก้มใหญ่จมูกกวาดได้ซะแต่เพโตรแถมบัสันจิเมย์ระบาดยืนก็มีอารมณ์ล้อขยมไอเดียเป็นชมโจกัดแมนคนแต่ไงนี่เหมือนตัวดูจิเมย์จงโพระบาดยืนอ่อนมีอารมณ์ล้อโดยโดยสารแต่พิวจานก็จานหายมีเนี่ยรีวิวได้ระบายชูมันเนี่ยก็ปงแต่ดับบรรทุกเอามาโฮบหาในเครื่องโพจินีทานนี้อันจังหายมาสารระบาดยืนได้จิมันจักโพจินีทานบานหมกตื่นเมย์จงโพระบาดยืนเอาเธอมาโฮบไปเลื่อนเมย์จงโพกระตับเป็นทางขยมจังไอหมกโฮบบักขยมจิงโตคือหล่อจ้ามาสารกระตับเป็นทางขยมกระจังเอาพิวได้หมกหางระบาดขยมขมิ้นการตัวจัดมาโฮบจิงโตเลื่อนเอาไว้ได้สำคัญเนี่ยรีวิวหมกโฮบก็ปงแต่นกเครื่องหางระบาดยืนต่อท้องเมย์จงโพกดมันไอต่อมันเด้อันจังกดกับปั้งทัวยังเลื่อนเอาเพโตรยกสัตว์ในตีปีศาจโยมเอากวาดมือเวลาออดไปเดินมือก็เคยทัดสัตว์นั่งล้อไตรหมอกเมย์จงโพระบาดยืนกับบันเป็นชีเพโตรนั่งเอายกสัตว์นั่งตัวเพื่อหมกโฮบมันต่อคนใดก็สัตว์แต่เพโตรบาดยืนนั่งกดชื่อบ้าหรือโซเตงเงื้องแต่มาดองเราโฮดแล้วกดนั่งซื้อแต่สลับอันจังเพโตรก็ปัญญาจริงปีเดียบใบหมกขังเกล้าดังใบเลือดน้ำโพลาทนายมันเพี้ยคลิกดิกเนี่ยเอาเป็นตุ่มโฮบนั่งบ้านมาดอลให้ผมเอาเมย์จงโพลูกไอวันนั่งดังใจนั่งขังเกล้ามาเลื่อนเมาเพโตรบาดยืนก็ปัญญาโจตัวขนมเตี้ยใบวิ่งรู้เฉยแกนะท่านบาดยืนนั่งก็ลุ้ยโจตัวตามอ่อนปัญญาถมบัตรหายนี่คือจิคริติกบาดยืนมาเนี่ยดับเป็นตุ่มนกโพจินีแทนแต่ก่อนมีชื่อทาโลราก็สาวกลับมาซาธาอัปไทเซอร์ในที่นี้คือช่างไอวันได้จะเมย์จงโพนี่เราแต่ประกายได้ปีปลุกเฟิร์สเอตัวได้เวียมันงี้คอกวินเราแต่รู้จิตได้จังมาซากับบันยนต์มันนี่บอกไอวันฮาโอมบานเทโลราอัพรูปแบบย่างได้เยอะดันเลยตอกตั้งอ๋อเนี้ยจังบ้านเอาไว้ทำไมเอาจังบ้านเอาไว้นกขนมเมนูเต้มันแต่ไอวันก่อนใหญ่กลมเรียมด้วยกันมาจ้างมันทางขยมมันควอเต้ขยมเราแต่เธอเอาไว้ดอดได้นกขนมเมนูยังกรุ๊ปเนี่ยเรียมหมกโฮเธอเลื่อนจะปุโพลาได้กับปุงแต่เธอตะจิลุก็มีรำตั้งแช่คำกรดนังอันนี้ก็ทันนิพายที่จะล้ำจะปุไอวันบาดยืนกับบันเรียบจำหมกโฮพิเศษบากอดวิดอลกดเลือกจริงหมกขังกล่าวถอยก็ซับแต่ชกายบาดยืนบ้าหอกคำสัตว์นั่งระบบจานใบเป็นกระไรเพียใบนู้อันจังกรุ๊ปเนี่ยก็นมคลิปเอาดันชาวเราจับชกายคริติกบาดยืนตัวนึงกุยนกขังกล่าวอัดลือโซ่ไอที่บ้านโอ้บักเคยจับมองเนี่ยเรานี่จงโพถึงออกชียิมจับชกายมากับมาจับมันบ้านแต่ไอวันก็จ้องยนบ้องมาไว้สำหรับชกายมากับนู้สำนักล้อเพโตรบาดยืนตามเปียจุยจะเป็นชกายคนไทยไอวันก็จ้องวีประหารมาเลยเพโตรเดียอันจังให้มาซาบาดยืนมีรำทางออเทชบเลี้ยงเพโตรให้ดอเลนชกายจริงปีนี้เต้าคนไทยไอวันกดครั้งกดเมย์จงโพกายอันจังกดก็ต่อเป็นทางทีนี้จีบเตียบใบบักยมขยมจีเนี่ยมินซึมือเรื่องกรุบบัดย่างมาซานี่ก็ใหญ่แท้แต่นี่จีบโพจีดีทานบักยมขยมรัตมินซึทุ่มจึงโลหรือโซนจังเปลี่ยมไอวันก็ทางครั้งไงขยมชุบทุกการตัวแข่งนี่แต่ร้องมาซาก็ใหญ่แท้แต่ลูกที่แต่ดาวจริงจอบให้นะไอวันก็มันควอเต้คือกดดาวจริงจะบ้องจุดแรกไอเพโตรบาดยืนวิ่งนี่คือจีโอกาสรอบักกดให้กดกระปรับกรุ๊ปที่ทางต่อในตอนนี้จับดาวทุ่มโฮบันต่อมาทางก็มีรำแต่โอ้ครั้งไงมันได้จมหมกโฮสำหรับคลิกติกบาดยืนเพโตรก็รำจังขยมโรมโฮได้โพลากับแบบทั้งยังไงกันน้อยสัตว์อ่อนนั่นคือตระบันชายนั่งคำเลยพอให้เพโตรทางก็รำตัวซอสสัตว์สิ่งที่เป็นจังเพโตรบาดยืนคือทั่วหมกโฮในกดประกายนั่งไอ้ที่ยืนได้จุดดมบ่มโป่งสัตว์อย่างเช่นมีชุดตะโคสิเนี่ยไอเรานี่โยมมาเอาโลราบาดยืนโฮนี่ก็ชอบแต่โพจินีทางทุ่มจังหวะดำโฮนี่มาอีกยังไอวันจุดไล่ครั้งแรกแต่มาซากับแบบทางลึกนี่มันเป็นไอวันเต้ไอวันเป็นปัญหาทั่วโฮเหมือนมันได้จีเพโตรเมย์จงโพบาดยืนได้โอ้เพโตรเราจะเมย์จงโพนะโลราก็สู้ทางให้ได้
បានជាលោកធ្វើមុខម្ហូបនេះ Petro ក៏ប្រាប់ថាមុខម្ហូបនេះគឺជាមុខម្ហូបដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំហូបហើយវាពិតជាមានអត្ថន័យសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ចែកអត្ថន័យនេះទៅឲ្យភ្ញៀវដទៃផ្សេងទៀតបានស្គាល់ Laura ក៏ថាអូក្លាហានណាគ្រាន់តែគាត់ដាក់មួយម៉ាត់ព្រឹបអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់បើកភ្នែកធំៗជាយាមទប់អារម្មណ៍របស់គាត់គឺវាឆ្ងាញ់ Masa រួមជាមួយនឹង Petro ចូលក្នុងផ្ទះបាយវិញនាងក៏ប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ Petro ខ្លាចជាមេចុងភៅនៅទីនេះអូអបអរសាទរលុះល្ងាចឡើង Petro របស់យើងជិះទៅវិញក៏ប្រទះឃើញឆ្កែរបស់យើងនឹងគឺនៅចំមុខទ្វារនឹងតែម្ដង Petro គឺគាត់ដឹងគុណទៅដល់ឆ្កែអនាថាមួយក្បាលនេះ Petro ក៏បានយកចំណីឲ្យឆ្កែអនាថាមួយក្បាលនេះហូបដំបងគេមកបាននិយាយទៅ Petro របស់យើងឯងគឺជាមនុស្សទី1ដែលឲ្យចំណីទៅកាន់ឆ្កែអនាថារបស់យើងរួចហើយ Petro ក៏ជិះឡានចាក់ចេញពីទីនោះឥឡូវមកដល់ផ្ទះ Petro របស់យើងក៏ទេប្រាប់ម្ដាយរបស់ខ្លួនថាម៉ាក់កូនជោគជ័យហើយកូនខ្លាចជាមេចុងភៅប្រចាំភោជនីយដ្ឋាននៃកូនធ្វើការឲ្យម៉ាក់កូនពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ម្ដាយរបស់ Petro ក៏សប្បាយចិត្តតាមកូនរបស់គាត់ដែរគាត់ក៏ថាយ៉ាងណាក៏ដោយកូនមកលេងជាមួយម៉ាក់ផងណាបន្តមកទៀត Petro របស់យើងគាត់ក៏បានគេងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងក៏លឺសូរឆ្កែលូឆ្កែព្រុសអីអញ្ចឹងណាគាត់ក៏ចេញមកខាងក្រៅមើលក៏ប្រទះឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្កែអនាថារបស់យើងនឹងគឺគាត់ដឹងផ្ទះរបស់ Petro គាត់ដេញតាមមក Petro ក៏ប្រាប់ថាទៅវិញទៅប៉ុន្តែឆ្កែរបស់កំសត់នៅតែលូហ៊ូរបៀបអញ្ចឹងឯងឆ្លងអ្នកជិតខាងអ្នកមានជិតខាងក៏ថាណែត្រូវការដេកត្រូវការពួនមិនក៏ទៅឆ្កែនៅខាងក្រោមអញ្ចឹង Petro អស់ជំនឿគាត់ក៏សម្រេចចិត្តនាំឆ្កែអនាថានោះឡើងមកបន្ទប់របស់គាត់ចូលមកដល់ភ្លាមមកដូចផ្ទះនឹងផ្ទះរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងឡើងលើសាឡុងព្រុសចុះព្រុសឡើងហាមយ៉ាងម៉េចក៏មិនស្ដាប់ខំនេះខំនោះ Petro ក៏ថាងាប់ហើយមិនក៏ហ៊ានបបាក់គ្រប់គ្រងម៉េះធំខឹងខ្លួនខ្លាំងពេក Petro របស់យើងក៏ងូតទឹកឲ្យឆ្កែអនាថានេះបន្ទាប់មកគាត់ក៏រៀបចំកន្លែងគេងឲ្យឆ្កែអនាថារបស់យើងនេះគាត់ប្រាប់ថានេះបើអាចមានក្រាស់ជូតមាត់ពណ៌សនៅកន្លែងនេះជូតលើនេះណាបាទមិនដឹងយល់អត់ទេប៉ុន្តែមិនទាន់ចាប់ទេ Petro របស់យើងក៏ធ្វើម្ហូបពិសេសឲ្យឆ្កែរបស់យើងមកទៅដូចជាក្លៀនខំធ្វើសាច់ steak ឡើងទំនងចុងក្រោយទៅស៊ីសាច់ hamburger ណាឆ្កយភ្លាមនោះ Petro របស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមហឹងទៅជឿងងឈឺក្បាលមកទំហឹងទៀតបាទគាត់ក៏បានរកថ្នាំផឹកចំណែកឯឆ្កែហាក់ដូចជាដឹងបាទក៏បានលឹកទៅជឿលឹកក្បាលរបស់ Petro រួចហើយឆ្កែកំពីរបស់យើងក៏នៅក្បែរ Petro ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងណា Petro ក៏មានកម្លាំងឡើងវិញមុនពេលចូលគេង Petro គាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាយ៉ាម្យ៉ាងដែរតើណាមានឆ្កែនៅក្បែរឆ្កែរបស់យើងក៏បានដាស់ Petro មកពេលដែលភ្ញាក់មកភ្លាម Petro ក៏ប្រទះអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយប្រទះដូចចោលប្លន់ក៏ពុបនំលហែកពូកលហែកកណាត់ចុះពីលើក្រែនឹងជន់អាចឆ្កែទៀតប៉ុណ្្នឹងមិនទាន់ចប់ទេឆ្កែរបស់យើងក៏បានខំអោ Petro របស់យើងមកដែលពាក់សម្រាប់ធ្វើជាមេចុងភៅនឹងដាច់តិចទៀតអស់ជំរឿ Petro របស់យើងក៏សម្រេចចិត្តយកឆ្កែអនាថានឹងយកមកបបោះបង់ចោលនៅកន្លែងជួយសង្គ្រោះឆ្កែហើយនៅទីនេះផងដែរក៏គេមានបង្ហាត់បង្រៀនឆ្កែកំឡុងពេលយើងក៏ប្រទះឃើញនារីដែល Petro របស់យើងបែរនឹងជិះបុកនឹងបាននាងមានឈ្មោះថា Camilla កំពុងតែព្យាយាមបង្រៀនឆ្កែកាច់មួយក្បាលមិត្តភក្តិរបស់ Camilla មានអារម្មណ៍ថាអូមិត្តភក្តិអាចប្រយ័ត្នឆ្កែខាំដៃណាប៉ុន្តែអត់ទេ Camilla របស់យើងគឺអាចទទួលទំនុកចិត្តពីឆ្កែដកកាយមួយក្បាលនេះបាន Petro ឃើញហេតុការណ៍នោះគាត់ឡើងភ្ញាក់ព្រឺតមិត្តភក្តិរបស់ Camilla ក៏មានអារម្មណ៍ថាអូលោកចង់យកឆ្កែមកបង្ហាត់បង្រៀនដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹង Lucian របស់យើងនាងក៏បានសួរថាឆ្កែនេះឈ្មោះអីដែរ Petro គាត់អត់ទាន់ដាក់ឈ្មោះឲ្យឆ្កែនឹងនោះទេព្រោះគាត់មកនេះមិនមែនមកបង្ហាត់បង្រៀនឆ្កែគាត់ឡើយគឺគាត់ចង់យកឆ្កែនឹងមកបបោះបង់ចោលដោយសារមិនជាឆ្កែរបស់គាត់តែហើយ Camilla ក៏មកទាន់ក៏សួរថាអូលោកនេះស្គាល់លោកជាអ្នកបេះនឹងជីបុកខ្ញុំឲ្យរត់ទេ Petro ថាអត់ទេខ្ញុំចាប់ប្រាំងតែខ្ញុំមានរត់ទេខ្ញុំសុំទោស Camilla ក៏និយាយថាអូមិនអីទេហើយលោកមកទីនេះធ្វើអីយកឆ្កែមកបង្ហាត់បង្រៀនឬ Petro ក៏ថាអត់ទេនេះមិនមែនជាឆ្កែខ្ញុំទេហើយខ្ញុំមិនអាចចាំឆ្កែនឹងនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំបានឡើយខ្ញុំរើសវាបានតាមផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកឆ្កែនេះមកទុកឲ្យគេយកទៅចិញ្ចឹមនរណាគេស្រឡាញ់ឆ្កែយកទៅចិញ្ចឹមអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែតើយូរអត់ដែលគេមកយកឆ្កែនេះទៅចិញ្ចឹម Camilla ក៏បញ្យល់ថាអូមិនងាយទេឆ្កែចាស់អញ្ជីហើយខ្ញុំសុំសួរគ្មានណាគេយកទៅចិញ្ចឹមឡើយនិយាយដល់ចំណុចនេះភ្លាម Petro របស់យើងគាត់ក៏ចាប់ដំហុងទៅជក់វល់ក្បាលខ្ញល់តែម្ដងមកពេលគាត់លេបថ្នាំអង្គុយស្រួលបួលហើយក៏សាប់តែឆ្កែរបស់គាត់នឹងទៀតលឹកក្បាលរបស់គាត់អញ្ចឹង Camilla រួមជាមួយ Lucian ក៏និយាយថាអូឆ្កែលឹកក្បាលលឹកកន្លែងតែលឹកញឹកអត់បើសិនជាលឹកញឹកមិនរឿងធម្មតាទេធ្លាប់ឮអត់ថាឆ្កែនឹងអាចដឹងថាក្នុងខ្លួនមនុស្សមានជំងឺអីមួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោកគួរទៅមន្ទីរពេទ្យពិនិត្យ Petro គាត់រៀងមិនស្រួលទេបាទរៀងដូចវិលមុខវិលក្បាលញឹកពេកអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តមកមន្ទីរពេទ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលទ្ធផលចេញមកគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថា Petro របស់យើងមានជំងឺមហារីកក្នុងខួរក្បាលគ្រាន់តែឮសូរភ្លាម Petro របស់យើងគាត់ភ័យហឹងទៅជាស្ដាប់អ្វីឡើយលើពីព្រោះពេលនេះជីវិតរបស់គាត់ទៅតែជោគជ័យគាត់ទៅតែខ្លាចជាមេចុងភៅគាត់នៅមានរឿងជាច្រើនដែលគាត់មិនទាន់ធ្វើគាត់នៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ហើយអ្វីក៏ជីវិតរបស់គាត់ខ្លីបែបនេះនៅកន្លែងធ្វើការ Petro របស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមឆែកមើលតាក់ទងនឹងជំងឺមហារីកនោះដែលវាកាន់តែធ្វើឲ្យ Petro របស់យើងភ័យទៅរហូតដល់ម្ហូបនឹងឆាបឆេះភ្លើងផូឡាក៏ថាមានរឿងអី Petro ឆាបឆេះភ្លើងហើយបឡុត Petro ក៏ថាអត់មានរឿងអ្វីនោះទេបន្តធ្វើម្ហូបទៀតក៏ធ្វើឲ្យកំបិតមុតណៃអញ្ចឹងនេះក៏ជារឿងកម្រសម្រាប់មេចុងភៅដែរ Masa របស់យើងក៏សួរថាមានរឿងអីហេតុអ្វីក៏មើលទៅ Petro ឯងហាក់ដូចជាគ្មានព្រលឹងក្នុងខ្លួនអញ្ចឹង Pola ក៏ដឹងថា Petro ប្រកាសជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងនាងក៏រលេះជួយនាងក៏ហក់មេរបស់នាងថាអូ Petro ថាគាត់កំពុងតែរកមុខម្ហូបថ្មីដឹងស្រាប់ហើយចរិតរបស់ Petro ឲ្យតែគាត់ចង់រកអីថ្មីគឺគាត់ចំណាយពេលអត់ដេកអត់ពួនទេ Petro ថានឹងហើយអ្នកនាងមកថាគឺអញ្ចឹងឯងមកថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាអូអញ្ចឹងផងហ៎បានឥឡូវខ្ញុំដល់ពេលឲ្យលោក2សប្តាហ៍លោកទៅតែស្វែងរកម្ហូបថ្មីឲ្យយើងឲ្យបានណាដាក់ក្នុងមេនុយ Petro ក៏បានអរគុណដល់ Pola ឥឡូវចេញមកខាងក្រៅវិញក៏ចាប់ដើមអង្គុយភ័យអង្គុយយំម្ដាយរបស់ខ្លួនក៏សួរសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចហើយកូន Petro ក៏ចង់សារភាពប្រាប់ម្ដាយរបស់ខ្លួនថាខ្លួនកើតមហារីកប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់ហ៊ានប្រាប់ម្ដាយរបស់ខ្លួននោះឡើយចាប់ពីនោះ Petro របស់យើងក៏សម្រេចចិត្តទៅទទួលឆ្កែកំព្រារបស់យើងមកនៅជាមួយខ្លួនវិញដោយសារតែឆ្កែកំព្រារបស់យើងនេះឯងដែលជាអ្នកចង់ប្រាប់ Petro ថា Petro មានបញ្ហាឥឡូវមកដល់ផ្ទះនេះ Petro របស់យើងក៏និយាយប្រាប់ឆ្កែរបស់ខ្លួនថាឥឡូវយើងរស់នៅជាមួយគ្នាហើយណាយើងត្រូវតែមានច្បាប់គ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយឆ្កែក៏ដាក់ដៃលើ Petro ឆ្លាតម្លេះបន្តមកទៀត Petro ក៏បានមួយទឹកឲ្យឆ្កែរបស់ខ្លួនហើយគាត់ក៏គិតថាដាក់ឈ្មោះឯងចេះណោះឯងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាដូចជាធំដាក់ឈ្មោះធំដូចអត់តំណងទេដាក់ឈ្មោះ Ivan យ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែឆ្កែនោះគាត់ក៏ព្រុសស្អប់ Petro ក៏នឹកឃើញថាឯងមានពណ៌ caramel បាទជាភាសារបស់ Petro នឹងគឺ caramello ឬពាក្យ caramello ភ្លាមក៏សាប់តែឆ្កែរបស់យើងគាត់សប្បាយចិត្តមកគាត់ព្រុសប្រាប់របៀបដូចថាហ្នឹងហើយឈ្មោះហ្នឹងហើយរបៀបអញ្ចឹងណាលុះដល់ពេលយក Petro របស់យើងក៏នាំ caramello នឹងដើរលេងនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែនិយាយពីថាអូលពឹសខ្លាំងណាស់ caramello នឹងក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងវិហារដែលគេកំពុងតែច្រៀង Petro គាត់ខំអោនមើលណា caramello អ្នកមានចិត្តខាងថាអូយចេះមកវិហារទៀតកម្រនេះតែតាមពិត Petro តាមស្វែងរក caramello សោះចំណែកឯ caramello គឺនៅលើឆាកកំពុងតែស្រែកច្រៀងជាមួយនឹងអ្នកចម្រៀងគឺគាត់លូតាមភ្លេងគ្នាយើងអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាក៏ថាអូនេះគឺជាឆ្កែរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃបន្ត Petro របស់យើងក៏បានពឹងអ្នកមានចិត្តខាងឲ្យមើលឆ្កែរបស់ខ្លួនហើយអ្នកមីងក៏ថាអូមិនអីទេខ្ញុំស្រឡាញ់ឆ្កែនេះណានេះគឺជាឆ្កែរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹង Petro របស់យើងគឺគាត់ត្រូវមកមន្ទីរពេទ្យតែមើល caramello បានដូចជាស្រឡាញ់ម្ចាស់ណាអត់ចង់ឲ្យម្ចាស់ទៅទេតែនិយាយដល់ Petro របស់យើងឯនេះវិញលើកទី1ដែលគាត់ចូលមកផ្នែកអ្នកជំងឺមហារីក Petro ប្រទះឃើញទឹកមុខម្នាក់គឺគ្មានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងខ្លួននោះឡើយគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺសិតតែត្រូវកោសក់អ្នកខ្លះក៏ជ្រុះសក់គ្រូពេទ្យក៏ហៅ Petro ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ពិនិត្យ Petro គាត់គាំងស្មារតីស្ដាប់ឮតើគ្រូពេទ្យផ្សាយដដែលពេលដែលអង្គុយពិនិត្យសុខភាព Petro របស់យើងក៏បានជួបជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់គាត់មានឈ្មោះថា Leo គាត់ក៏សួរថាអ្មេចបងប្រុសបងមានបញ្ហាគ្រាប់ទាំងពីរឬ Petro គាត់អត់យល់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ចង់យល់ដែរអញ្ចឹង Leo ក៏បញ្យល់ថាខ្ញុំកើតជំងឺមហារីកពងស្វាប៉ុន្តែ Petro ថាអត់ទេខ្ញុំមានកើតជំងឺមហារីកពងស្វាទេខ្ញុំកើតជំងឺមហារីកខួរក្បាលយ៉ាងណាក៏ដោយ Leo របស់យើងគឺគាត់នៅតែញញឹមសើចសប្បាយទាំងអស់គ្នាទោះជា Leo របស់យើងដឹងថាមានតែ 5% ប៉ុណ្ណោះអាចដើរចេញមកធម្មតាបានអ្នកខ្លះបន្ទាប់ពីវះកាត់បន្ទាប់ពីព្យាបាលរួចដើរមិនរួចហើយក៏អាចស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៀត Petro ក៏ថាតែឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែបានលោកគ្រូណែនាំផ្លូវជីវិតឬមួយក៏យ៉ាងណាណាក្រោយមក Leo របស់យើងក៏បាននិយាយបញ្យល់ទៅកាន់ Petro ថាបងប្រហែលជាគិតថាជីវិតបងសុខសប្បាយជោគជ័យហេតុអ្វីបែរជាកើតជំងឺមហារីកនេះមកលើបងទៅវិញបងប្រហែលជាគិតថាតើបង
ជាករណីពិសេសឬក៏យ៉ាងណាតែតាមពិតទៅបងទោះបីជាយើងកាត់ជំងឺមហារីកក្រោយក៏យើងមិនខុសពីមនុស្សដទៃដែរទូរស័ព្ទរបស់ Pedro នឹងក៏រកបានម្ដាយរបស់ Pedro ទេមកអញ្ចឹង Pedro ក៏ចុចបិទ Leo របស់យើងនឹងក៏បានយករូបគំនូរដែលខ្លួនគូនឹងឲ្យ Pedro មើលទេពកោសល្យរបស់ Leo គឺពិតជាអស្ចារ្យមែនគេយើងឃើញទេតើឲ្យ Pedro របស់យើងគាត់ក៏សើចចេញឥឡូវមកដល់ផ្ទះវិញលោកអើយ Caramelo របស់យើងនិយាយពីថាកុំតិចផ្ទះទាំងមូលតែម្ដងលោកនិយាយថាស្រឡាញ់ឆ្កែរបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់ថាវាជាបិសាចអូឆ្កែបិសាចខ្ញុំលេងពាក់ព័ន្ធជាមួយឆ្កែបិសាចនេះហើយទៅផ្ទះហើយ Pedro ក៏និយាយជាមួយ Caramelo ថាមិត្តភក្តិហេតុអីឯងមិនណោឲ្យស្ងៀមក្រោយមក Pedro របស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមក្អួតទៀតហើយគ្នាយើងជំងឺមហារីករបស់ Pedro ចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកគាត់មិនអាចធ្វើនេះតែឯងបាននោះទេតែយ៉ាងហោចណាស់គាត់ក៏មាន Caramelo នៅក្បែរខ្លួនរបស់គាត់ដែរកំឡុងពេលនេះព្រឹកឡើង Lucy របស់យើងឯវិញកំពុងតែបង្ហាត់បង្រៀនកូនឆ្កែរបស់នាងទាំងពីរក្បាលនឹងឲ្យចេះស្ដាប់បង្គាប់កុំឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែបាច់ឆ្កែពីរក្បាលនឹងគឺមិនអាចតណាចេញពីគ្នាបានទេឲ្យឆ្លោះគ្នារហូតចំណែកឯ Camilla របស់យើងវិញនាងក៏ទទួលទូរស័ព្ទពីម្ចាស់ជួលដីម្ចាស់ទីតាំងទាំងមូលនេះក៏បានគម្រាមប្រាប់ប្រកាន់ Camilla ថាបើសិនជា Camilla មិនព្រមបង់លុយថ្លៃជួលដែលសរុបចំនួន4ខែទេគាត់នឹងប្តឹងពួកគេហើយបណ្តេញពួកគេចេញពីទីនេះ Camilla ថានឹងហើយជិបរកវិធីដោះស្រាយណា Lucy ក៏ថាមិត្តភក្តិវិធីដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចពួកយើងគ្មានលុយទេមិនដឹងជារកជំនួយពីណាក្រោយមក Pedro ក៏បង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹង Caramelo Camilla ក៏ស្មានថា Pedro យកឆ្កែមកចោលទៀតហើយតែ Pedro ក៏ប្រាប់ថាគាត់យកឆ្កែរបស់គាត់នឹងមកបង្ហាត់បង្រៀនអូ Lucy អញ្ចឹង Lucy ក៏ថានឹងហើយចុះឈ្មោះឥឡូវនេះមានលក្ខណៈកញ្ចប់ VIP តម្លៃប៉ុណ្ណេះពួកខ្ញុំទទួលមើលថែទទួលបង្ហាត់បង្រៀនគ្រប់បែបយ៉ាងឥឡូវឲ្យលុយសុទ្ធនឹងមួយក៏យ៉ាងណាចំពោះ Caramelo របស់យើងវិញចាប់ដើមហាត់សមរស់នៅជាមួយឆ្កែដទៃគឺយើងនិយាយពីថានៅអត់ស្ងៀមមែនដល់ព្រោះឆ្កែដទៃគ្រប់ក្បាលទាំងអស់បលែងគ្នាខំលិចខំកើតហើយពេលខ្លះហ្នឹងបាទចាប់ជើងរបស់ Lucian យើងនឹងហក់កន្ទុកពីលើលក្ខណៈគាត់រញីអីអញ្ចឹងចំពោះ Pedro បាទឱកាសដែលគាត់ឈប់បានសម្រាប់ពីអាទិត្យហ្នឹងគាត់ក៏ទៅរកមកហូបថ្មីផងដែរហើយ Caramelo របស់យើងវិញមកបង្រៀនឲ្យអង្គុយក៏អត់ព្រមអង្គុយអត់ស្ដាប់ណាហើយ Pedro ក៏បានយកមកហូបថ្មីរបស់ខ្លួននឹងឲ្យមកថាភ្លក់មកថាវ៉ាវឆ្ងាញ់យកបានហើយការព្យាបាលក៏នៅតែបន្តធ្វើចំពោះ Caramelo របស់យើងផ្ទាល់បាទឥឡូវនេះឲ្យអង្គុយចាអង្គុយហើយ Pedro របស់យើងផ្ទាល់ក៏នៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹង Melo ប៉ុន្តែពេលខ្លះ Pedro គឺគាត់ក្អួតគាត់ពិបាកជួនកាលរត់សុកនឹងក៏ស្ទើរតែដាច់ដង្ហើម Camilla របស់យើងក៏បានផ្ញើសារតាក់ទងនឹងការដាក់បន្ទុកឲ្យ Caramelo តើទៅមើលបន្ទុកលោកហើយ1លើ10តាក់ទងនឹងចរិតលក្ខណៈអញ្ចឹងបានតែប្រាប់ស្អីក៏អត់ស្ដាប់ដែរហើយតាក់ទងនឹងការហូបចុកហ្នឹងក៏អត់សូវហូបទៀតប្រហែលជាចំណីឆ្កែនេះអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹង Pedro ក៏ធ្វើម្ហូបពិសេសឲ្យ Caramelo យើងឬក៏អង្គុយមើលទូរទស្សន៍ជាមួយគ្នា Caramelo បន្ទាប់ពីឃើញទូរទស្សន៍តាក់ទងនឹងការផ្សាយសត្វសមុទ្រអីអញ្ចឹងមានត្រីមានអីគាត់បែរជាស្ងាត់ឲ្យជ្រាបបន្ទាប់មក Pedro ក៏នឹកដល់ម្ដាយរបស់គាត់ដែលរស់នៅក្បែរមាត់សមុទ្រ Pedro រួមជាមួយនឹង Caramelo ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ Pedro ផ្ទាល់ហើយនៅទីនោះទិដ្ឋភាពស្រស់ស្អាតរបស់ជីតាមភ្នំហើយពេលដែលមកដល់មុខផ្ទះភ្លាម Caramelo របស់យើងក៏ហក់ចូលបងផ្ទះខំទៅយកទឹកម្ដាយរបស់ Pedro គាត់ភ័យច្រឡំឆ្កែណាថាមកពីណាអីអញ្ចឹងណាទៅហើយគាត់ក៏ដឹងថាអូកូនចាំឆ្កែហើយយ៉ាងម៉េចនេះមកលេងជាមួយម៉ាក់ភ្លាមអត់មានប្រាប់មុនអីអញ្ចឹង Pedro ក៏បានប្រាប់ម្ដាយរបស់ខ្លួនថាម៉ាក់ខ្ញុំកើតជំងឺមហារីកម្ដាយរបស់ Pedro គាត់លឹងគាំងបេះដូងបាទតាមពិតនេះគឺជាការសម័យរបស់ Pedro អញ្ចឹង Pedro គឺគាត់អត់ទាន់ហ៊ានប្រាប់ម្ដាយរបស់គាត់ទេតែ Pedro បែរជាប្រាប់ម្ដាយខ្លួនថាគាត់នឹងចង់រៀនធ្វើម្ហូបពីម្ដាយរបស់គាត់ហើយមានម្ហូបម្ដាយរបស់ Pedro ធ្វើគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់អញ្ចឹងបាច់ជាកូនគាត់ខ្លាចទៅជាមេចុងភៅដ៏អស្ចារ្យបែបនេះម្ដាយរបស់ Pedro ក៏ថាកូនដូចជាអារម្មណ៍មិនសូវល្អទេម៉ាក់ដឹងឥឡូវកូននាំឆ្កែរបស់កូនទៅលេងនៅមាត់សមុទ្រទៅឥឡូវមកដល់មាត់សមុទ្រ Pedro រួមជាមួយនឹង Caramelo របស់យើងក៏បានបន្លែងគ្នាជាមួយនឹងទឹករលកយ៉ាងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែ Caramelo របស់យើងប្រទះឃើញអាពេតប៉ោងរូបថៃអញ្ចឹង Caramelo របស់យើងក៏បានដេញអ្នកជីកង់ហ្នឹងហើយអ្នកជីកង់លក់ពេតប៉ោងហ្នឹងគាត់ភ័យពេកគាត់រត់ខំធាក់មិនតន់ឆ្កែបាទឆ្កែហ្នឹងក៏ខំពេតប៉ោងដួលកង់តឡាត់តាតងហើយម្ចាស់កង់ហ្នឹងអត់ដឹងអីទេគាត់តែអញខ្លាចឆ្កែហ្នឹងណាបាទនិយាយទៅគឺមកពេញកម្លាំងតែម្ដង Pedro នេះមិនចេះហត់មិនចេះនឿយសោះតែចំពោះគ្នាយើងផ្ទាល់បើរៀងហត់អស់កម្លាំងមួយគេក៏ភ្លេច boost ត្រង់នៅថ្ងៃបន្តទៀត Pedro របស់យើងក៏បានមកជួបជាមួយនឹង Camilla លឺសូស្នូឡានរបស់គេភ្លាមនោះរៀបចំខ្លួនសួរមិត្តភក្តិស្អាតនៅមិត្តភក្តិចាប់អារម្មណ៍គេណាពេលដែល Pedro មកដល់ Pedro ក៏ប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានបាត់ Caramelo នៅសមុទ្រគ្រប់គ្នាក៏ភ័យមិនក៏អញ្ចឹង Caramelo របស់យើងឥឡូវខ្លាចជាត្រីឆ្លាមនេះគាត់មានរបៀបពាក់ត្រីឆ្លាមតតែពាក់ហ្នឹងមិនគាត់នៅស្ងៀមឥឡូវនេះពេលដែលអាកាសល្អនៅតែពីរនាក់ Pedro របស់យើងក៏បានអញ្ជើញ Camilla នឹងទៅភ្លក់មុខម្ហូបថ្មីដែលគាត់បានបង្កើតនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានរបស់គាត់ធ្វើការ Camilla ដូចរៀងអត់ទាន់ហ៊ានឆ្លើយទេ Lucian ក៏ថាទៅ Camilla ដូចមិនរៀងលក្ខណៈអត់ទាន់ហ៊ានអញ្ចឹងណានាងក៏ថាខ្ញុំមានរវល់ Lucian ថាមានរវល់អីទេការងារខ្ញុំមើលហើយគឺទំនេរទាំងអស់បាទ Lucian នេះជួយរុញជួយធាក់ពីក្រោយដែរហ្នឹងណាឥឡូវដល់កន្លែងធ្វើការរបស់ Pedro មកឋានរបស់យើងផ្ទាល់សរសើរទៅដល់ Pedro តាំងពី Pedro ធ្វើជាមេចុងភៅមកឥឡូវភ្ញៀវពេញចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងផូឡាគាត់ក៏ដឹងថាអូ Pedro ណោះស្នេហារបស់ Pedro ឯងមកដល់ហើយ Lucian នេះវិញបាទគាត់ច្រឡំផឹកទឹកគេលៀងសាភា Camilla ក៏ថាណាផឹកទឹកហ្នឹងអូងាប់ហើយមិត្តភក្តិ Pedro រួមជាមួយនឹងផូឡានេះអូកំពុងតែលួចមើលគេពីចម្ងាយផូឡាក៏សរសើរអូយ Camilla ពិតជាស្រស់ស្អាតមែន Pedro ក្រោយមកទៀត Pedro ក៏បានចេញយកមកហូបមកឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ផ្ទាល់តែម្ដង Pedro ក៏ថាខ្ញុំនឹងធ្វើម្ហូបឲ្យអស់ពីបេះដូងដើម្បីឲ្យកញ្ញា Camilla ឯងនឹងភ្លក់ចាំមើលជួយឲ្យបន្ទុកផង Lucian ក៏ថានេះខ្ញុំក៏មកដែរធ្វើជាម្ហូបផងក្រោយមក Pedro ក៏បញ្ញាចូលមកក្នុងផ្ទះបាយវិញចុងភូមិម្នាក់ក៏បានឲ្យ Pedro នឹងភ្លក់ទឹកជ្រលក់ Pedro ក៏ថាមិនក៏សាបម្លេះគាត់ថែមអំបិលយ៉ាងច្រើនតែ Pedro របស់យើងធ្វើការសុកក៏សាប់តែជូរសក់ផូឡាក៏ថាណែមិត្តភក្តិមិនក៏ជូរសក់អញ្ចឹងពេលដែល Pedro គាត់ទាញសក់របស់គាត់មកជូរមកបន្ថែមទៀតផូឡាក៏មានអារម្មណ៍ថាមិត្តភក្តិមានបញ្ហាអីឬតែ Pedro និយាយថាអត់មានបញ្ហាទេតោះយើងមិនយ៉ាប់ធ្វើការក្រោយមកទៀត Pedro ក៏ចាប់ផ្ដើមបែកញើសស្មារតីវង្វេងវង្វាន់បាត់លំនឹងហើយទឹកជ្រលក់ដែលថែមអំបិលបាញ់មិញនេះភ្ញៀវក៏ថាប្រៃឡប់ហូបបាត់កើតទេ Pedro ក៏ថាមិនក៏អញ្ចឹងផូឡាភ្លក់ទៅក៏ថាមែនមិត្តភក្តិប្រៃខ្លាំងណាស់ហូបបាត់កើតឡើយអញ្ចឹងស្ថានភាពទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមឆោឡោគ្រប់គ្នាក៏ឆ្ងល់មិនក៏ទៅជាបែបនេះ Pedro របស់យើងក៏សាប់តែដួលខ្ពស់ទៅលើដីតែម្ដងពេលដែលចេញមកពីមន្ទីរពេទ្យវិញ Pedro ក៏ឆ្ងល់អស់មិនក៏ Camilla នៅទីនេះ Camilla នាងក៏បន្លំខ្លួនធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ Pedro ហើយនាងក៏ដឹងថា Pedro កើតជំងឺមហារីកគូក្បាលអញ្ចឹងបានជួយ Pedro វិលមុខបានដាច់បាត់បង់រសជាតិ Pedro របស់យើងគឺយំយកតែម្ដងបាទគាត់ក៏សារភាពថាត្រូវហើយខ្ញុំកាត់ជំងឺមហារីកប៉ុន្តែព្យាបាលដោយការបាញ់ឡាស៊ែររួមជាមួយនឹងការផឹកថ្នាំមិនជានោះទេវានៅតែបន្តដុះអញ្ចឹងក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំត្រូវវះកាត់ហើយអត្រានៃខ្ញុំមានជីវិតគឺវាទាបខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះវិញ Camilla ក៏បានជូន Pedro មកផ្ទះនាងព្រោះតែនិយាយស្អីលើកទឹកចិត្តក៏អត់បានដែរ Pedro គាត់ចង់ស្ដាប់ឡើយ Pedro និយាយតែមួយម៉ាត់ថាទោះបីការវះកាត់ខ្ញុំជោគជ័យក៏ដោយបើខ្ញុំមិនស្លាប់គឺខ្ញុំត្រូវដេកនៅលើគ្រែមួយជីវិតហើយខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំសុំឡើងទៅបន្ទប់ខ្ញុំវិញហើយមកដល់ក្នុងផ្ទះ Pedro ក៏បានបោកបក់របស់គ្រប់បែបយ៉ាង Caramelo របស់យើងក៏ពំត្រីឆ្លាមរបស់ខ្លួនអង្គុយក្បែរ Pedro លួងលោម Pedro អញ្ចឹងទៅលុះព្រឹកឡើង Paula ក៏ទេមកសួរមិនចឹងមិត្តភក្តិមិនក៏អត់មកធ្វើការ Pedro ក៏អត់តបទៅវិញក្រោយមក Leo របស់យើងក៏បានមកដល់មុខទ្វាររបស់ Pedro បាទ Pedro ក៏ប្រាប់ថាគាត់ត្រូវវះកាត់ហើយក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅសល់ពេលតែ7ថ្ងៃទៀតទេ Leo ក៏ថាអេអញ្ចឹងអស់មួយថ្ងៃណាមិត្តភក្តិអត់មានចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងទេឥឡូវនេះពេលមួយថ្ងៃរបស់យើងមានតម្លៃណាស់មកចេញទៅខាងក្រៅជាមួយខ្ញុំសល់ប្រហែលថ្ងៃនេះយើងគួរតែទុកភ័ស្តុតាងរបស់យើងនៅលើផែនដីនឹងឲ្យនរណាគេដឹងខ្លះផងអញ្ចឹង Leo របស់យើងក៏នាំ Pedro នឹងមកគូររូបគំនូរនៅលើជញ្ជាំងបាទគូរគំនូរបាញ់ពណ៌ Leo ក៏បានគូររូប Caramelo របស់យើងនៅលើជញ្ជាំងតែម្ដងបន្ទាប់ពីគូររួច Leo នឹងក៏សួរនាំតាក់ទងនឹងមនុស្សស្រីដែល Pedro ស្រឡាញ់Pedro ក៏ថាទៅខ្វល់អីទៀតបើខ្ញុំចិត្តវះកាត់ចិត្តស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយនឹង Leo ក៏ថាណែមិនគិតអញ្ចឹងទៀតហើយយើងមើលមិនឃើញទេអនាគតសល់ពេលមួយថ្ងៃនេះមានតម្លៃណាស់ណាមានរឿងអីខុសមានរឿងអីត្រូវសុំទោសធ្វើឲ្យហើយចំពោះ Camilla នាងក៏មានបញ្ហាធំរបស់នាងដែរបើសិនជានាងគ្មានលុយបង់នោះទេទីតាំងដែលនាងជួយសង្គ្រោះឆ្កែនេះនឹងត្រូវគេបាត់អញ្ចឹងនាងមិនដឹងថាត្រូវទៅទីណានោះទេហើយចុះឆ្កែអនាថាទាំងអស់នេះនឹងត្រូវទៅជាយ៉ាងណាក្រោយមក Pedro របស់យើងក៏មិនទាន់ឮសូរហេតុការណ៍នោះទាំងអស់ Pedro ក៏សួរថាមានរឿងអីកើតឡើង Camilla ថាអត់មានអីទេ Pedro ក៏និយាយថាគាត់សុំទោសរឿងកាលពីម្សិលមិញឥឡូវនេះគាត់ចង់សុំ Camilla នឹងចេញទៅខាងក្រៅនិយាយគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានមកឡើងជីកន្ត្រកហោះ Pedro ក៏សួរយ៉ាងម៉េច
ដែរតើតើនឹងកន្លែងជួយសង្គ្រោះឆ្កែនោះតើបើសិនជាបាត់ទៅយ៉ាងម៉េចទៅវិញកាមេឡាថាអត់ទេខ្ញុំរកវិធីដោះស្រាយដើម្បីជួយឆ្កែអនាថាទាំងអស់នោះពេត្រូក៏និយាយថាមិនអីទេយើងអាចរកវិធីដោះស្រាយជាមួយគ្នាបានម៉ែពាក្យយើងនឹងក៏ធ្វើឲ្យកាមេឡាមានអារម្មណ៍ចម្លែកកាមេឡាក៏អង្អែលក្បាលរបស់ពេត្រូហើយក៏ឃើញថាពេត្រូរបស់យើងជុះសក់អញ្ចឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តកោសសក់ឲ្យពេត្រូផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែពេលវេលាមានតម្លៃសម្រាប់ពេត្រូនៅពេលនេះពេત્રોក៏សម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីតាមបេះដូងរបស់ខ្លួនផ្ដាំស្នេហ៍ជាមួយនឹងកាមេឡាតែការាមេឡូរបស់យើងមិនដឹងជាស្អីទេមកពុះញ៉ៃពេកបានអញ្ចឹងសូមយកមកដាក់ខោផ្លែសិនលុះព្រឹកឡើងពេត្រូរបស់យើងភ្ញាក់មកមុនអញ្ចឹងគាត់ក៏បានធ្វើម្ហូបពិសេសឲ្យការាមេឡាស្នេហារបស់គាត់គ្រាន់តែភ្លុកភ្លាមកាមេឡាអូនិយាយថាវ៉ាវពិតជាឆ្ងាញ់មែនម្ហូបធម្មតាអញ្ចឹងសោះមិនក៏ឆ្ងាញ់ម្ល៉េះការាមេឡូរបស់យើងក៏ព្រុសចង់ហូបដែរពេત્રોក៏ថាមិនអីទេខ្ញុំក៏មានធ្វើម្ហូបសម្រាប់ឆ្កែរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាហើយតើតើនឹងគម្រោងរបស់យើងចង់ជួយសង្គ្រោះឆ្កែអនាថានេះបងមានវិធីរបស់បងហើយតែបងសុំលាក់អូនសិនពេત્રોក៏ធ្វើដំណើរមកផ្ទះកំណើតរបស់គាត់វិញពេលដែលមកដល់ពេત્રોក៏បានប្រាប់ម្ដាយរបស់ខ្លួនភ្លាមៗតែម្ដងថាម៉ាក់ខ្ញុំកើតជំងឺមហារីកម្ដាយរបស់ពេត្រូគឺមានតែទឹកភ្នែកយំអោបកូនប្រុសរបស់គាត់រួចហើយម្ដាយរបស់ពេત્રોក៏បានធ្វើម្ហូបពិសេសឲ្យពេត្រូរបស់យើងនឹងហូបពេត្រូក៏ថាម៉ាក់ទោះជាខ្ញុំអត់ដឹងរសជាតិខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលម៉ាក់ធ្វើគឺឆ្ងាញ់អញ្ចឹងម្ដាយនិងកូនក៏បានយំអោបគ្នានៅក្នុងផ្ទះបាយឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលវេលាមួយថ្ងៃរបស់យើងគឺមានតម្លៃណាស់បន្ទាប់ពីនោះពេត្រូរបស់យើងគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើគឺគាត់ទិញឡានកញ្ចាស់មួយនៅក្នុងស្រុករបស់គាត់ដើម្បីធ្វើអីបាទគឺដើម្បីលក់ម្ហូបអាហារតាមឡានអញ្ចឹងក៏មានមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលជាផូឡាននឹងចូលរួមជួយចំណែកអេលីអូរបស់យើងផ្ទាល់គឺជាអ្នកជួយបាញ់ថ្នាំពណ៌រៀបចំឌីហ្សាញគួរឲ្យស្អាតអីនៅលើឡានអញ្ចឹងណាដើម្បីផ្ដល់ភាពទាក់ទាញធ្វើផងថតវីដេអូផងមានអនុស្សាវរីយ៍ថតទុកទៀតជាចុងក្រោយពួកគេក៏រៀបចំឡានបានដោយជោគជ័យក្រោយមកទៀតពេត្រូរបស់យើងក៏បានដឹកឡានដែលខ្លួនច្នៃប្រឌិតនឹងមកកាន់កន្លែងធ្វើការរបស់កាមេឡាហើយគាត់ក៏ប្រាប់ថាឥឡូវគម្រោងរបស់ពួកយើងគឺលក់មុខម្ហូបខូស៊ីនហាដើម្បីរកលុយជួយដល់សត្វឆ្កែអនាថាទាំងអស់ឥឡូវនេះបាទចាប់ផ្ដើមដំណើរការដំបូងពេត្រូរបស់យើងក៏បានធ្វើមុខម្ហូបខូស៊ីនហានឹងយកទៅឲ្យលីអូរបស់យើងហូបមុនគេពេលដែលមកដល់មន្ទីរពេទ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពេត្រូរបស់យើងក៏ទទួលដំណឹងខ្លោចចិត្តមួយគឺលីអូរបស់យើងវះកាត់ប្រាជ័យហើយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយអូយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យពេត្រូរបស់យើងតក់ស្លុតទៀតនោះតាមពិតលីអូរបស់យើងគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាគាត់ត្រូវតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគ្រូពេទ្យក៏បញ្យល់ថាជំងឺរបស់លីអូគឺមិនអាចព្យាបាលបានទេមែនអញ្ចឹងគឺយើងប្រៀបធៀបជីវិតយើងជាមួយនឹងលីអូទៅមើលគាត់ដឹងថាគាត់ស្លាប់ហើយប៉ុន្តែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺគាត់ព្យាយាមរស់ឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើជួយមនុស្សដែលគាត់ចង់ជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលមានបញ្ហាជាក់ស្ដែងដូចជាពេត្រូលីអូក៏ទុកសម្បត្តិឲ្យពេત્રોសុំទោសដែលខ្លួនមិនបាននិយាយពាក្យលាជាមួយនឹងពេត្រូហើយក៏បន្សល់ទុករូបគំនូរចុងក្រោយឲ្យពេત્રોរបស់យើងទៀតបន្ទាប់មកពេત્રોក៏អង្គុយនៅកៅអីក្បែរនោះប្រទះឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់កើតជំងឺមហារីកបាក់ទឹកចិត្តដែរពេત્રોគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដូចជាលីអូព្យាយាមលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះឲ្យគាត់សើចសប្បាយនៅថ្ងៃបន្តទៀតពេត្រូរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមបើកហាងរបស់គាត់ដូច្នេះសមាជិកទាំងអស់ត្រូវតែព្យាយាមសហការគ្នាណាតែជាអកុសលយើងក៏ប្រទះឃើញថាអត់មានភ្ញៀវចូលសូម្បីតែម្នាក់ប៉ុន្តែបានអ្នកមានចិត្តខាងនឹងឃើញអត់គាត់ហៅគ្នារបស់គាត់នឹងចូលមកក្នុងហាងថ្មីរបស់ពេત્રોពីព្រោះហាងរបស់ពេત્રોមិនមែនធ្វើតែម្ហូបសម្រាប់មនុស្សទេឆ្កែក៏អាចហូបបានដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលស្រឡាញ់ឆ្កែអ្នកដែលមានឆ្កែនោះក៏បាននាំឆ្កែរបស់ពួកគេមកអ៊ូអអើងកងតែម្ដងអញ្ចឹងការលក់របស់ពួកគេគឺដាច់លើសការរំពឹងទុកទៅទៀតចំណែកឯ critic របស់យើងដែលជាឡូរ៉ានេះវិញបានគាត់ក៏មកភ្លក់មុខម្ហូបរបស់ពេત્રોទៀតហើយគាត់ថានៅតែឆ្ងាញ់ឥឡូវត្រូវការសហការរកស៊ីអត់ទេមកខ្ញុំព្រមរកស៊ីជាមួយលោកអូបានអ្នករកស៊ីជាមួយហើយឥឡូវដល់ពេលបាត់ហាងកាមេឡារបស់យើងក៏ប្រមូលអីវ៉ៃអវ៉ាន់ទៅមុនពេત્રોនៅឆ្លៀតធ្វើម្ហូបបន្តិចសិនប៉ុន្តែនៅចំណុចនេះពេត្រូរបស់យើងគាត់ក៏សន្លប់អត់ដឹងខ្លួនទេម្ហូបក៏ចាប់ផ្ដើមឆាប់ឆេះបញ្ចេញភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងការាមេឡូរបស់យើងនៅក្បែរនោះក៏ព្រុសហៅសុំជំនួយប៉ុន្តែគ្មានមនុស្សសូម្បីតែម្នាក់ដើរក្បែរនោះការាមេឡូក៏ព្យាយាមពំម្ចាស់របស់ខ្លួនអូសមកទំហឹងប៉ុន្តែអូសយ៉ាងណាក៏អូសមិនរួចដូច្នេះហើយការាមេឡូក៏សម្រេចចិត្តរត់ស្វែងរកកាមេឡាឆ្កែដ៏កំសត់របស់យើងសម័យគឺរឿងអតីតកាលដែលម្ចាស់របស់ខ្លួនស្រឡាញ់ខ្លួនអស់ពីបេះដូងហើយមកដល់ផ្លូវដែលមានឡានជិះឡើងរញ៉េរញ៉ៃអត់ជប់អត់ជោការាមេឡូរបស់យើងគឺគាត់មិនខ្លាចទេបាទគាត់រត់ឆ្លងផ្លូវថ្នល់ដើម្បីជួយម្ចាស់របស់គាត់ជាចុងក្រោយការាមេឡូក៏ឆ្លងផុតមកដល់ទីតាំងរបស់កាមេឡាក៏បានព្រុសតោងកាមេឡារបស់យើងនឹងទៅទីតាំងរបស់ពេត្រូជាសំណាងល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកគេក៏មកទាន់តែពេលដែលពេត្រូរបស់យើងបើកទៅវិញក៏ប្រទះឃើញតែខ្លួននៅមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងវាគឺដល់ពេលដែលពេត្រូរបស់យើងត្រូវវះកាត់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងវះកាត់ពេត្រូរបស់យើងចង់ស្នើសុំជួបឆ្កែរបស់គាត់ជាលើកចុងក្រោយប៉ុន្តែខាងមន្ទីរពេទ្យគឺហាមដាច់ខាតមិនឲ្យនាំឆ្កែចូលមកក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាននោះទេទោះជាពួកគេទាំងអស់គ្នាព្យាយាមសុំអង្វរគ្រូពេទ្យយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអញ្ចឹងហើយកាមេឡារបស់យើងនាងក៏មានវិធីមួយគឺនាងបានយកឆ្កែទាំងអស់របស់នាងក៏លែងចូលមកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីកំដរអ្នកជំងឺផ្សេងៗហើយក៏បង្កជាចលាចលដែលវាអនុញ្ញាតឲ្យការាមេឡូរបស់យើងអាចមកជួបជាមួយនឹងពេត្រូជាលើកចុងក្រោយបានពីព្រោះការវះកាត់នេះបើសិនជាជោគជ័យឬបរាជ័យអត្រាដែលពេត្រូដឹងខ្លួនគឺវាទាបខ្លាំងមែនទែនចាប់ពីហេតុការណ៍នោះគ្រូពេទ្យក៏ចាក់ថ្នាំសណ្ដំពេត្រូក៏បិទភ្នែកហើយការវះកាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងអញ្ចឹងឃើញទេអ្វីៗគឺខុសការរំពឹងទុកទាំងអស់ពេត្រូរបស់យើងគឺអាចជាលាធម្មតាវិញបានដោយសារតែពេត្រូគាត់មានក្តីសង្ឃឹមគាត់ទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាពិសេសឆ្កែរបស់គាត់អញ្ចឹងឥឡូវគាត់អាចសើចសប្បាយបានវិញពេត្រូក៏បានរៀបការជាមួយនឹងកាមេឡាហើយការាមេឡូរបស់យើងគឺជាអ្នកពំផ្កាយកមកឲ្យមិនយូរប៉ុន្មានកាមេឡារបស់យើងក៏ពោះហើយជាឱកាសខ្លះនឹងពេត្រូក៏បានមកលេងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលជាលីអូកាមេឡាក៏បានឆ្លងទន្លេដោយជោគជ័យតែជីវិតពេត្រូពេលខ្លះក៏គាត់នៅតែឈឺក្អួតអត់ឈប់ដែរតែពួកគេនៅតែព្យាយាមតស៊ូជាមួយគ្នាឥឡូវបើកហាងថ្មីដ៏ធំមនុស្សចូលមកណានតាន់តាប់ប៉ុន្តែវាក៏ដល់ពេលដែលការាមេឡូរបស់យើងមានអាយុចាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពេត្រូរបស់យើងក៏បាននាំការាមេឡូមកមាត់សមុទ្រជាមួយគ្នាហើយក៏រំលឹកដល់រឿងអតីតកាលជូរចត់ជាច្រើនរបស់ពេត្រូរួមជាមួយនឹងការាមេឡូអញ្ចឹងរឿងរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយ៉ាងមិនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ប្រសើរជាងមុនឬអត់ដូច្នេះក្នុងរឿងនេះចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាយើងអត់ដឹងទេថាអនាគតនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនិយាយទៅគឺគ្មាននរណាមើលឃើញនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែមានក្តីសង្ឃឹមនៅតែព្យាយាមគិតថាទោះបីជានៅពេលមួយថ្ងៃក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែព្យាយាមរស់នៅឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើហ៊ានតទល់ជាមួយនឹងបញ្ហានៅនឹងមុខហើយកុំភ្លេចផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់សត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងផងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងគឺពិតជាជួយផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងច្រើនណាស់អញ្ចឹងកុំភ្លេចផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមើលរឿងនេះរួចមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានណាបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណចំពោះទស្សនារបស់ខ្ញុំពីដើមដល់ចប់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តចិត្តដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា